ஸ்ரீ சிவசங்கரா தேவனே, ஸ்ரீ சிவசங்கரா தேவனே. Shankaram Sivashankaram, Western from Kabalishwaran. காரணம் காரியம் கற்பவை கற்றவை அனைத்தும் நற்கரிசை நாரணன் என்று தாங்கள் பலமுறை அருளுரையில் கூறியுள்ளீர்கள். இறைவனின் ஞானம், இறைவனின் குணம் என்பது நம்மை திருத்தி நல்வழிப்படுத்தி தக்க தருணத்தில் தடுத்தாட்கொள்வது என்று கூறப்படுகிறது. எல்லாமே இறைவன்தான் என்ற உணர்வு ஏற்படும் போது நாம் தனியாக தேடுவதற்கு எதுவும் இல்லை, எல்லாமே இறைவன், அவனே பார்த்து கொள்வான் என்ற உயர்ந்த நிலை நமக்கு ஏற்படுகிறது. அதே நேரம் பைபிளில் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. தாங்களும் தேடுவது உண்மையெனில் உண்மையில் அது கிடைக்கும் என்று அருளியுள்ளீர்கள். இந்த இரண்டு கருத்துக்களையும் நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? இறைவனை அடைய நாம் தொடர்ந்து முயன்று தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டுமா, அல்லது உண்மையான தேடல் தொடங்குவதற்கும் இறைவன் நம்மை தடுத்தாட்கொள்வதற்கும் ஒரு காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதா? The ultimate derivation will be to understand whichever form of God we were searching was residing inside us. There is a thing called Kasturiman. அதுக்கு ஏதோ ஒரு வாசனை வரும். ஸோ வாழ்நாள் பூரா it will be running. When it is going to die, it will understand that the smell, the Gorojanam, what it was searching was on its nose only. So all through our life we are searching God in temples, photos, frames, statues, all that. And when you understand that the God you were searching was well within your body temple, you will start laughing. This is the ultimate experience all the Mahatmas got. தொண்டர் அடிப்படி ஆழ்வார் சொல்கிறாரு, விலாவர சிரித்தேன்கிறார். இந்த எறும்பெல்லாம் குழுங்குற மாதிரி சிரித்தேன். நான் எங்கேயோ தேடின்னு இருந்தேன், அந்த ஆள் எங்கிட்ட இருந்தானே உட்கார்ந்து இருந்தான். இப்போ மனதானை, மனதில் நின்ற கருத்தானை கருத்தறிந்து முடிப்பான் தன்னை. Within your own system and all your thoughts, what you eat, what you do in taking bath, உண்ணும் உணவு, பருகு நீர், தின்னும் வெற்றிலை, எல்லாமே பகவான் தான். We don't exist without that. உங்கள் மூக்கு வழியை காற்று போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, வாசி அப்படின்வாங்க. வாசி 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 வாசின்னு சொல்லிப்பாரு, சிவா சிவா சிவான்னு வரும். As and how long you are breathing, you are Shiva. ஈஸ்வர சர்வபூதானம். வள்ளலார் சொல்கிற எல்லா உயிரும் என் உயிராயின, எல்லாம் கடந்த என்னம்பலத்தீசர் எல்லாம் கடந்தும் என்னுள் இருந்தாரே அப்படிங்கிறது அவங்க புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விஷயம். அப்போ வாசி வாசி சொல்லி அது சிவா 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 ஆகும். The moment that breath stops here, then you are no more Shiva, you are Sava. Sava means a dead corpse. அதனால தான் நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் முன்சாமி நாயக்கர், ஏழுமலை ரெட்டியார் எப்படி காணுவாங்க. நீங்கள் செத்து போன பின்னால் பாடி எப்போ எடுக்க போகிறீங்கன்றாங்க. Then it becomes a body. All that you are carrying in that form of name, status, wealth, all that was given to your soul and not for your body. That's why the moment your breath goes out, என்ன சொல்கிறாங்க, பாடி எப்போ எடுக்க போகிறீங்க. Then not even that name exists for you. Well, it's an understanding which you gain only late in your life. Now you don't understand, you won't understand. See, now you are all coming here, and you come here by a divine design. Unless God wants, you won't come here. I am sitting somewhere in 40 kilometers away from Madras city. How come you will come here? Different people, she is from Canada, they are from states. So different people come here. Why do they come there? Souls have past connections. That's why they are coming. There is no past connection. It's all not bodily inhibitions. They are all soul matings. Atmaka Atmaka sambandham irukku. Like that, there are so many saints in the world. And you will be attracted, or you will go to very limited number of handful of saints maximum at the maybe. Because that is your bank. There are so many banks. Why do you go to Karur Vysya Bank or Indian Overseas Bank or Hong Kong Bank?
your account is there. Like that even Mahatmas have your accounts. Not all have all accounts. It's all very different. காஞ்சியில் பரமாச்சாரியார் இருந்தார். Then a lot of people go to him and he blesses everyone. And for one particular person, he did not give. And he laughed and said, "Nee avanudi aalache." He was worshipping Perumal, he is an Iyengar. "Nee avanoda aalache." Then he laughed and gave the prasadam. So your bank is different. But it's only for a joke, Paramacharya said. Otherwise there is no Bedam, Rupa Bedangal சொல்றேன் இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. See, we are saints and our duty is to respect, accept and do good to people who come to us. Good and God are synonymous. Good is equal to God. What is God? நன்றுடையானை. யார்கிட்ட எல்லா நல்ல குணம் இருக்குதோ அவன்தான் சுவாமி. நன்றுடையானை. அப்போ ஒரு குடம் பாலில் ஒரு துளி விஷம் போட்டால் தீயது ஒன்றில்ல ஆணை, கெட்டதுன்னு ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் டு பிகம் லைக் காட் or understand what God is, you should have 100% divine ingredients like loving people, impartial, not hating anyone, and no anger, no hatred, and most intelligent, all that. You ask me any question, I don't prepare. Just like that I will open my mouth because Saraswati is sitting in my tongue. Navir Saraswati Nattunayaga. And this is for you also. But you have not brought out the divine form, divine energy in your system. இப்போ நம்முடைய மூச்சு இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வாயு பகவான். நம்முடைய ஹிருதயம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் குகப்பெருமான் முருகன். நம்ம மனசு சந்திரன். நம்ம கண் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் சூரியன். நம்முடைய 5 கை விரல் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் இந்திரன். நம்முடைய பாதங்கள் விஷ்ணு. ஸோ ஆல் த காட்ஸ் are inside every creation, not only you and me. Even in ant and elephant, in everything, gods are there in different parts. Mahalakshmi is in your heart. Why they have not kept Mahalakshmi here? Because you will become egoistic. So if you are kept here, you will be compassionate, you will be loving people, and you will be able to share what you have, care for all others. அந்த மாதிரி இதே ஒரு கவு இருக்கு, அதுக்கு மகாலட்சுமி எங்கே இருக்கு? பேக் சைடில் இருக்கு. அங்கே தான் பால் வரும், அங்கே இருந்தால் சாணி வரும், அங்கே இருந்தால் கோமியம் வரும். ஸோ யூ மே அண்டர் எஸ்டிமேட் தி சாணி அண்ட் கோமியம், கவுடாங்க அண்ட் திங், பட் தட்ஸ் வெரி குட். இன் த ஓல்டன் டைம் that was used for all your punya vajanams, in your Ayurveda Panchakavya treatment. So that is also for the health. And the milk is available to you in the form of curd, ghee, butter and everything. So God has decided in the form of a horse, it is in the face. That's why in all these Madhva Madams, the Madadipati will keep a plate of prasadam on his head. The horse will keep one leg here, one leg, and eat like that, because it's having Urdhva Mugam. So it's all very, very scientific in our Sanatana Dharma. No one teaches you. They teach you Humpty Dumpty sat on a wall, Jack and Jill. So you don't know our heritage, our culture, and what all we can achieve just by praying. It's all possible. So that the difference or the distance between God and you is between your eyes and the ear. The moment you shed all your ego and start crying, tears come here. The tears are here, H-E-R. So God hears, instantly hears. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியல. We underestimate. I was also like you. I was also a businessman. I was also married. I had also a son and daughter. On January 26, 1984, I realized I had the experience of death, which Venkatraman of Madurai had to become a Ramana Maharishi. So I could see my soul and body are separate. Then I got all these realizations. So now the soul is residing in my body temple. That is my understanding. So I won't discriminate, I won't be partial,
I will care for everyone who come to me. I have created the whole organization, but I am not a trustee, I am not a signatory. All this I have created for people who come to me. All this I have created for you people. And I am not a trustee, I am not a signatory. I don't even touch money. I don't even touch money. So all this you will understand. Once you also become me or Raghavendra or Sai Baba or Paramacharya or Rama or Krishna or Jesus or Buddha, you have to become that. So once you will understand that, your whole behavior, mental thinking, everything will change. Your look, your talks, everything will change. ஸ்ரீ ராமானுஜர் உந்து மதக் களிற்றன் பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர் பாட செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொலிப்ப வந்து திறவாய் என்ற திருப்பாவை பாசுரத்தை அனுபவித்து பாடிச் சென்றபோது பாசுரத்தில் உள்ள நப்பின்னை போலவே கையில் பந்துடன் வளையல் ஒலிக்க ஒரு சிறுமி கதவை திறந்தாள். அதை கண்ட ராமானுஜர் தன்னை மறந்து அவள் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கினார். இதை கேள்விப்பட்ட சிறுமியின் தந்தை அவர் உந்துமதக் களிற்றன் பாசுரம் பாடி வந்தாரா என்று கேட்டார். ராமானுஜர் பாசுரத்தை வெறுமனே பாடாமல் ஆண்டாள் கண்ட காட்சியையே உள்ளத்தில் அனுபவித்ததால் அவருக்கு திருப்பாவை ஜீயர் என்ற பெயர் வந்தது. பாபா, நாம் இறைவனுடைய நாமத்தையும் அருமையான பாடல்களையும் தினமும் சத்சங்கத்தில் கேட்கிறோம். ஆனால் ராமானுஜர் போல அந்த வார்த்தைகள் வெறும் பாடலாக இல்லாமல் நம் உள்ளத்தில் ஒரு உயிருள்ள அனுபவமாக மாறுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்முடைய பக்தி வெறும் சொல்லாக இல்லாமல் அனுபவமாக மாற என்ன தேவை? செல்வர் சிவபுரத்து சொல்லும் பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார். இதுதான் மாணிக்க வாசகர் சொல்றார். கைலாசத்துக்கு யாரெல்லாம் போவாங்கன்னா, எந்த பாட்டை சொல்கிறாங்களோ அந்த பாட்டோட மீனிங்கை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் தங்களை அப்படியே சிங்க்ரனைஸ் பண்ணிக்கிட்டு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க கைலாசத்துக்கு போவார்கள் அப்படின்னு. அப்போ தேவாரத்தில் என்ன வருது? வாயார தன்னடியே பாடும் தொண்டர்தம் என தகத்தான். அழகாக வாய் திறந்து பாடி கடவுளை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் நடுவில் தான் கடவுளும் உட்காந்துன்னு இருக்கானா. ஆஞ்சநேயர் எங்கெல்லாம் ராமநாமம் ஒலிக்கிறதோ அங்கெல்லாம் உட்காந்துருப்பாராம். ஒரு பாட்டு இருக்குது, எங்கெல்லாம் ராமநாமம். எங்கெல்லாம் ராமநாமம் அங்கெல்லாம் ஆஞ்சநேயம், எங்கெல்லாம் ஆஞ்சநேயம் அங்கெல்லாம் நாதயோகம், எங்கெல்லாம் ராமநாமம் அங்கெல்லாம் ஆஞ்சநேயம், எங்கெல்லாம் ஆஞ்சநேயம் அங்கெல்லாம் நாதயோகம் ஆஞ்சநேயம். ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயம் ஆஞ்சநேயம், ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயம் நெஞ்செல்லாம். Now coming to the incident which happened in Ramanujar's life. ராமானுஜர் மார்கழி மாதம் அந்த திருப்பாவையை பாடிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. இப்படி போகிற போது அவருடைய குரு பேர் திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி. அந்த திருக்கோஷ்டியூர் நம்பியுடைய பொண்ணு இருக்கா இல்லையா, அவள் வீட்டு வாசலில் சாணி தெளித்து கோலம் போட்டு விளக்கேற்றி வைக்கிறாங்க. எல்லார் வீட்லேயும் வைப்பாங்க. பூசணிக்காய் பூ ஒன்று வச்சு சாணியில் ஒரு விளக்கேற்றி வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு அவள் பண்ணிகிட்ருக்கான். இவர் அந்த பந்தார் விரலி பாட்டு பாடுற போது நம்ம எங்கே இருக்கோம், அதெல்லாம் திருக்கோஷ்டியூர் இருக்கும், அதெல்லாம் அவளுக்கு மைண்டில் வரவே இல்லை. ராமானுஜருக்கு மைண்டில் மகாலட்சுமி விளக்கு ஏற்றிட்டு எதிரில் வர்ற தீபத்தோடங்கிற மாதிரியான பாவனையாக அந்த பாட்டில் இருக்குது. அந்த பாவனையோடு அவர் வர்றபோது இந்த பொண்ணை பார்த்த உடனே மகாலட்சுமியும் வந்துட்டான்னு சொல்லி தபால் வந்து கும்பிட்டுட்டாரு. இதுதான் சொல்வர் சிவபுரத்து சொல்லும் பாட்டின் பொருள் வந்து சொல்வாருங்கிறது. இந்த நிலையை அடைவது எளிதல்ல. ஒரு நாள் ராமானுஜர் பிக்ஷா வந்தனம் பண்ணுவாங்க, பிச்சை எடுத்து சாப்பிடணும் சன்னியாசிகள். போகிறபோது அவரை பிடிக்காதவங்க
ஒரு ஏழை பிராமண பொம்பளைக்கிட்ட விஷம் வச்ச சாதத்தை, அவளுக்கு தெரியாது பாவம், இன்றைக்கி அவர் வரப்போது அவர் பாத்திரத்தில் இதை போட்டுன்றாங்க. அவன் ஒரு மாதிரி மூஞ்செல்லாம் நடுங்கி அதை பண்ணா கீழே விழுந்து ஒரு நாய் சாப்பிட்டு செத்து போகுது. இதை பார்த்த உடனே ராமானுஜருக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிடுது. ஒரு சன்னியாசி விஷம் எடுத்து சாப்பிட்றது கூட இந்த நாட்டில் வக்கில்லையா அப்படின்னு நான் இனிமேல் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிடுறாரு. அவர் சாப்பிடலன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவருடைய குரு ஆகிய திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி, காரைக்குடி பக்கத்தில் இருக்குது திருக்கோஷ்டியூர், அங்கேருந்து திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வராரு. ரெண்டு பேரும் எங்கே மீட் பண்ணுறாங்க? அந்த காவிரி ஆற்றினுடைய சுடு மணல் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல மீட் பண்ணுறாங்க. குருவை எங்கே பார்த்தா அங்கே உழுந்து கும்பிடணும். இப்போ நீ வந்து சாக்கடையாகுது மண்ணாகுதுலாம் பார்க்கக்கூடாது, சுத்தமான இடத்த தேடி அவர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி கும்பிடாது, எங்கே பார்த்தா ஓடணும். அதான் எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட். அவரை பார்த்த உடனே அவர் மணலில் விழுந்துடுறாரு. நார்மலாக குரு எழுன்னு சொல்கிற வரைக்கும் எழக்கூடாது. ஸோ திருக்கோஷ்டி நம்பி சொல்லவே இல்லை எழுன்ட்டு. இப்போது ராமானுஜருடைய சிஷ்யம் ஒருத்தருக்கான், அவன் பேர் கிளம்பி ஆச்சான். அவர் கிடக்கிறாரு, நீங்கள் எழுவும் சாமி அப்படின்னு ராமானுஜரை பிடிச்சி தூக்குறான். உடனே குரு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறார், இனிமேல் ராமானுஜம் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது, அவனுக்கும் தனியாக யாராவது சமைச்சு போட்டு அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும். அதுக்கு யார் பொருத்தமான ஆள்னு பார்த்தேன், கிளம்பியாச்சான், நீ தாண்டா இவ்வளோ அன்பாக இருக்க அவர்கிட்ட, நீயே அந்த கைங்கரியம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இது அடுத்த இன்சிடெண்ட் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது. அதே ராமானுஜர் திருமாலிருஞ்சோலைக்கு போகிறார், மதுரை பக்கத்தில் இருக்கு. அங்கே இருக்கிற ஐயர் சொல்கிறார், ஆண்டாள் இந்த கோயிலில் இருக்க பெருமாளை லவ் பண்ணான், 1000 மண்டா அக்கார அரிசியில் படைக்கிறேன்னு சொன்னான், ஆனால் அவன் ஏழை முடியல அவளால் அப்படின்னு ஒன்று. அதுக்கு நான் ஒரு அண்ணன் தானே சீர் செய்யணும் தங்கச்சிக்கு, அதனால் நான் செய்கிறேன்னு ராமானுஜர் 1000 மண்டா அக்கார அரிசியில் பண்ண சொல்லி அந்த பழமுதிச்சு அந்த திருமாலிருஞ்சோலை பெருமாளுக்கு படித்தார். படிச்சுட்டு இது மதுரை பக்கத்தில் இருக்கா, அங்கேருந்து தானே அவர் போகணும், இதுக்கு போனோம், ஆண்டாள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு அங்கேருந்து போகணும். இவர் போறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோயிலில் இருக்கிற ஆண்டாள் இவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முன்னால் வந்துட்டு போனவா, 12 ஆழ்வார்கள் ஒருத்தி, வெளியே வந்து அண்ணாவே வாரும் அப்படின்னாலாம். எல்டர் பிரதர் யூ ப்ளீஸ் கம் இன் வெல்கம் பண்ணாலும். ஏன் அண்ணாவேன்னு சொல்கிறா? இவர் தம்பி தானே, அக்கார்டிங் டு தி கேலண்டர் ஆஃப் இயர்ஸ் இவர் தம்பி தான். அண்ணாவே வாரும்னு ஏன் சொல்கிறா அப்படின்னா, அண்ணன் தானே சீர் செய்வான் தங்கச்சிக்கு, அதனால் எனக்கு நீ சீர் செஞ்சிருக்க அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அவர் சொல்கிறார். இந்த மாதிரிலாம் பக்தி இந்த காலத்தில் இல்லை. அந்த காலத்தில் இருந்த நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இதில் பக்தியில் 1000ல் 1 பங்கு கூட இன்றைக்கி ஜனங்களுக்கு கிடையாது. தே ஸ்டார்ட் டூயிங் ரிசர்ச் ஆன் த மகாத்மா. இப்போ என்னை ஏன் யாரும் பார்க்க வரானோ ஏன் அவன் நினைப்பான், இவன் ஏன் மொட்டை போடல, இவர் ஏன் கழுத்தில் ருத்ராட்செல்லாம் போட்டுக்கல, இவர் ஏன் காவி ட்ரெஸ்ஸு போடல, இல்லை கையில் ஏன் வாத்து வட்டுற குச்சி இல்லை, ஏன் கமண்டலம் இல்லை, இதெல்லாம் தான் ஆராய்ச்சி பண்ணுவான். விவேகானந்தர் கல்கட்டா பெங்காலி, அவர் பான் போடுவார். அவரை பிடிக்காதவங்க ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க, உங்கள் சிஷ்யருக்கானே அவன் பான்லாம் போடுறான் அப்படின்னா. ராமகிருஷ்ணர் சொன்னாரான், அவன் வாய்க்குள்ளே என்ன போகுதுன்னு ஏன்டா பார்க்குறீங்க, அவன் வாயிலிருந்து என்ன வருதுன்னு பாருங்களாண்ணா. அவன் இட்லி சாப்பிட்டா அவனுக்கு என்ன, ரொட்டி சாப்பிட்டா அவனுக்கு என்ன, வாட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் மவுத் அதை பாருங்க அப்படின்ற வார்த்தையை சொன்னார். அதனால் உங்களுடைய அளவுகோல்கள் இருக்கு இல்லையா, ஒரு மகானை மதிக்கிறதுக்கு உள்ளது, அதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ். உங்களுக்கு கடவுளை பற்றியும் தெரியாது, மகான்களை பற்றியும் தெரியாது. யூ எக்ஸ்பெக்ட் மகான் டு டான்ஸ் டு யுவர் டியூன்ஸ் அப்படின்னு தான் அவர் சாமி, இல்லைன்னா நான் அவரை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிற மாதிரி. ஸோ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பாங்க. சத்தியுகத்தில் வேறு மாதிரி. சத்தியுகத்தில் அவங்களுக்கு யாருமே தேவையில்லை, எல்லாருமே சாமிக்கு தான். அப்படியே உட்காந்துட்டு தவத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது 40,000 வருஷம். சத்தியுகம் முடிஞ்சு ராமர் வாழ்ந்த திரேதாயுகம் வருது இல்லையா, அந்த மாதிரி வரைச்ச அதில் பாதி 20,000 வருஷம். அதுக்கடுத்து துவாபர யுகம் கிருஷ்ணர் இருந்தார் இல்லையா, அது 10,000 வருஷம். கலியுகம் 5,000 வருஷம். ஸோ 40 + 20 + 10 + 5 75,000 வருஷம் சேர்ந்தா ஒரு யுகம், ஒரு டர்ன் ஆஃப் எவன்ஸ். 75,000 வருஷம் ஆகும். இப்போ நரசிம்ம சுவாமி இருக்கார் இல்லையா, மச்ச கூர்ம வராக நரசிம்ம, அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தது ரொம்ப ரொம்ப முன்னால். ராமாவதார காலத்தில் ஆஞ்சநேயர் வந்தது ரொம்ப ரொம்ப பின்னால். ஸோ ஆஞ்சநேயர் சோழிங்கபுரத்தில் இருக்கிற நரசிம்மர்கிட்ட போகிறார். அவர் சொல்கிறாரு, 64 சதுரமும் உக்காண்டிருக்கேன், எனக்கு இந்த வேலை போர் அடிச்சு போச்சு, இந்த என்னுடைய சங்கு சக்கரம் நீ வாங்கிக்கோ,
எதிர்மலையில் போய் உட்காந்துக்கோ, யாரெல்லாம் என்னை கும்பிட்டுட்டு உன் மலைக்கு வராங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் நீயே வரம் கொடுத்துரு, ஐ கிவ் யூ பவர் ஆஃப் அட்டர்னிட்டர். அதனால் நீங்கள் சோழிங்கபுரத்துக்கு போனால் அங்கே நரசிம்மர் இந்த மலையில் உட்காந்துருப்பார், அவரை பார்த்து ஆஞ்சநேயர் அந்த மலையில் உட்காந்துருப்பார். இங்கே கும்பிட்டுட்டு நீ அங்கே போயிட்டு ஆஞ்சநேயர்கிட்டயே வாரம் வாங்கிட்டு போயிருக்கான், அவர் பவர் ஆஃப் அட்டர்னி கொடுத்துட்டார், சங்கு சக்கரம் கொடுத்துட்டாரு. இப்படி ஆன்மீகத்தில் கண்டினியூட்டின்னு ஒன்று இருக்குது, யாருக்கு பின்னால் யார் வராங்க அப்படின்னு. பரசுராமர் இருந்தார், அவர் அதுக்கு முன்னே வந்த அவதாரம் மச்ச கூர்ம வராக நரசிம்ம, அதுக்கப்புறம் வாமன பரசுராமர். பரசுராமருக்கு அப்புறம் வந்தது ராமர். இவர் ஜனகனுடைய இதுக்கு போய் அந்த அம்பை முடிச்சிடறாரு, அது சிவதனுஷ். அந்த விஷ்ணு தனுஷுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அது யார்கிட்ட இருந்தது? பரசுராமர்கிட்ட இருந்தது. ஏன்னா அவர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் விஷ்ணுவுடைய அவதாரம், இவர் சங்கர நாராயண ஸ்வரூபம். ராமா அப்படின்னா, ரா அப்படின்னா நாராயணாய, மா அப்படின்னா நமச்சிவாய. அப்போ நாராயணாய நமச்சிவாயில் இருக்கிற ரா மா ரெண்டையும் சேர்த்தா ராமா. அதனால்தான் அவர் கலரே வேறு. ராமர் எப்படி இருப்பார்? நீங்கள் புடவை கடையில் போய் என்ன கேட்குறீங்க? ராமர் கலரில் ஒரு புடவை கொடுங்கன்றீங்க, அதுதான் ராமர் கலர். ஒரு வாட்டர் கலர் பெயிண்ட் எடுத்து சிவனுடைய செகுப்பையும் பெருமாளுடைய பிளாக்கையும் கலந்தா வர்ற கலரில் அதுதான் ராமர் கலர், அதான் ராமர் கலர். அவரை பார்த்த உடனே இவருக்கு சிவதனுசு கிடச்சாச்சு, அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. நினைச்சு ஒரு ஆஃபீஸில் ஒருத்தன் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு முன்னே அவன் சீட்டு கவரு எல்லாம் கொடுத்துட்டு போவான், அந்த மாதிரி பரசுராமர் வர்றார், எங்க இந்த தனுசை முறி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறார். அப்போ அவருடைய பவர் இவருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறாரு. இப்படி தான் நடக்குது பவர். இந்த ஆன்மீகம் ஆல்சோ இஸ் லைக் தட். உங்களுக்கு புரியாது இந்த விஷயங்கள் எப்படி நடக்குதுன்னு. இப்போது சத்யசாயி உயிரோடு இருந்தார். சத்யசாயி உயிரோடு இருந்த காலத்திலேயே அவருடைய அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் எனக்கு கொடுக்க சொல்லி உத்தரவாயிடுச்சு. இப்போ திருவண்ணாமலையில் யோகி ராமசரத்குமார் சாமி இருந்தார். அவர் சொன்னார், சிவசங்கரா இவனும் வாட் இஸ் த லேட்டஸ்ட் நியூஸ் அப்படின்னாரு. சும்மா இருந்தோம், ஏன்னா ஏதோ சொல்ல வராங்கன்னு தெரியும். அப்படியே பேனியன் ட்ரீ ஹஸ் ஃபாலன் அப்படின்னாரு. அப்புறம் அதே சொல்கிறார், when one banyan tree falls, the roots take over அப்படின்னாரு. சும்மா இருந்தேன். JK did nothing, J. Krishnamurti. Everything omnipresent established and passed on a golden plate to him அப்படின்னாரு. சும்மா இருந்தேன். Somebody is waiting to give like that to you. You have to go. The time has come அப்படின்னாரு. When? Now அப்படி. நான் 70 ரூபாய் எடுத்துன்னு போயிருந்தேன், மெட்ராஸுக்கு தானே திரும்பி வரணும் திருவண்ணாமலையிலேருந்து. அவர் இப்பயே போகன்றாரு. அப்போ மகேந்திரகுமார் ஜெயின்னு ஒரு பையன் பெங்களூரு, திருவண்ணாமலை எம்எல்ஏ பவன்குமாருடைய சொந்தக்கார பையன். அவனுக்கு என்னை கோடிசாமிக்கிட்டே தெரியும். அவன் சொன்னான், நான் பெங்களூர் தான் போகிறேன், அவனை பழமநேரில் புட்டபர்த்தி பஸ் ஏற்றுறவான்னு கூட்டின்னு போய் அவனே 400 ரூபாய் ஜோபியில் போட்டு நான் அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன்னா. புட்டபர்த்தி போய் நான் 9 நாள் இருந்தேன். மகாசிவராத்திரி வந்துச்சு. அவங்க அங்கே இருக்கிறவங்க இதை பெருக்குன்னுவான், பழம் பறித்து கொடு, சாமி சாப்பிடுவார்னா என்ன சொன்னால் செய்வேன். சிவராத்திரி அன்னைக்கு அவர் என்னை கைப்பிடிச்சி அப்படியே கூட்டின்னு போகிறார். அவருடைய படத்தை விளக்கெல்லாம் ஏற்றி யாரெல்லாம் பஜன் பூஜை பண்ணுக்கிறாங்களோ எல்லாரையும் உலகம் பூரா சுற்றி காட்டுறாரு. காட்டிட்டு கீழே வந்த உடனே அவர் காலை காட்டுறார், இவ்வளோ பெருசு யானை கால் மாதிரி வீங்கிருக்குது. ஒரே నేను నడవలేకపోతున్నానురా అన్నాడు. ఐ వర్క్డ్ ఫర్ గాడ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఏజ్ ఆఫ్ 12 to 70 సంథింగ్. அதனால் ஐ டன் இனஃப் ஆஃப் ஒர்க், நடவலேకపోతున్నాను அப்படின்னாரு. அங்கேருந்து நான் நேராக திருவண்ணாமலைக்கு வந்தேன். வந்தபோது ராமசரத்குமார் சாமி அங்கே இருந்த ஒரு ஃபேமிலி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க, அலங்கார கந்தசாமி பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபேமிலி உட்காந்துருந்தாங்க. அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறாரு, ஒரு பேத்தி இருந்தது செல்வின்னு பேர், அவகிட்ட சொல்கிறாரு, செல்வி யூனோ ஹூ திஸ் அங்கிள் இஸ் அப்படிங்கிற. அப்போ அவரே சொல்கிறார், சிரிடி பாபா, புட்டபர்த்தி பாபா, திஸ் இஸ் சிவசங்கர் பாபா, இஸ் அவர் பாபா அண்ட் இஸ் அருணாச்சல் பாபா. அப்போ எனக்கு பேர் சிவசங்கர் தான், எனக்கு பாபாங்கிற பேர் இந்த சீக்வன்ஸில் தான் வந்துச்சு, இல்லைன்னா சிவசங்கராக இருந்தவர். ஏன்னா அந்த சீட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி யாரோ வந்தாகணும், அந்த மாதிரி. இதெல்லாம் பவர் கேம்ஸ் தான். உலகத்தில் யாருமே கூட்டம் மனுஷன்லாம் உட்கார முடியாது. ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஜாதகத்தில் சில கிரகங்கள் இருக்கும், அந்த கிரகங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சீட்டை அவங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்த கிரகங்கள் முடிஞ்சு அடுத்த கிரகம் வரும்போது அந்த பவர் அவங்கக்கிட்ட இருக்காது. அடுத்து யாருக்கு அந்த மாதிரி வருதோ அங்கே போகும். இப்படியெல்லாம் ஆன்மீகத்தில் கணக்கெல்லாம் இருக்குது. விசிறி சாமியார் இருந்தார்.
அவர் கஞ்சங்காடு ராமதாஸ் சுவாமிகிட்ட ராமதாரக மந்திரம் வாங்கி ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் 45 வருஷ காலம் திருவண்ணாமலையில் சுடுகாட்டில் சேன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாள். அதுக்கப்புறம் நாடாருங்கெல்லாம் சேர்ந்து விருதுநகர் சிவகாசியில் அவருக்கு ஒரு சின்ன இடத்த வாடகைக்கு எடுத்து கொடுத்தாங்க. கோயிலுக்கு எதிரில் தேர் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல அங்கே உட்காந்து ஜனங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் இப்போ பெரிய ஆசிரமம் கட்டிட்டாங்க ரமணாசிரமத்துக்கு எதிரில் இருக்கிற ஒரு சந்தில். நான் ஒரு 48 நாள் ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு கிளாஸ் பசும்பால் தான் குடிப்பேன். வேறு காஃபி டீ எதுவுமே கிடையாது. காலையில் 6 மணிக்கு நான் சிவகாசி நாடார் மேன்ஷனில் மாடியில் 5 ரூபா கொடுத்தா ஒரு பாயத்தில் காணி கொடுப்பாங்க. படிச்சுன்னா 6 மணிக்கு நேராக குளிச்சுட்டு அண்ணாமலையார்கிட்ட போய் உக்காந்துருவோம். அப்போல்லாம் கூட்டமே இருக்காது கோயிலில். அண்ணாமலையாருக்கு நேராக அந்த மெயின் கதவு இருக்கு இல்லையா, அங்கேயே உட்காந்து இருப்பேன். அண்ட் 12 மணிக்கு வெளியே போவேன், ராமசரத்குமார் சாமிகிட்ட உட்காந்துருப்பேன். திருப்பி 4 மணிக்கு மலையை சுற்றிட்டு திருப்பியும் கோயிலுக்குள்ளே போவேன். அங்கே பள்ளியரசை வரைக்கும் இருந்துட்டு நாடார் மேன்ஷனுக்கு போயிடுவேன். இப்படி 48 நாள் இருந்தேன். என்னுடைய ஒரே நோக்கம் என்ன, அந்த அடிமுடி காண முடியாத அண்ணாமலையார் அந்த மலைக்குள்ள ஒரு கல்லால மரம் இருக்குது, அந்த இடத்துல தபஸில் உட்காந்துருக்காரு, அந்த தரிசனத்தை பிடிக்கணுன்றது. அதுக்காக தான் இதை பண்ணேன் நான். வேறு லட்டு வேணும் பூந்தி வேணும்லாம் இல்லை. அண்டு 48வது நாள் அந்த ரமணருக்கு தரிசனம் கழிச்ச பாதாலிங்கத்துக்கிட்ட நான் உட்காந்துருக்கேன். ராமசரத்குமார் சாமி வந்தார். என்னை கை பிடிச்சி நேராக அருணாச்சலேஸ்வரர் உண்ணாமலை அம்மனை சுற்றிட்டு வந்தார். லைட்டெல்லாம் ஆஃப் ஆச்சு. ஒரு ஜோதி ஆகாசில் காட்டினார். அதை பாரு, இதெல்லாம் வேஸ்ட்டுன்னாரு. அதுக்கப்புறம் லைட்டு வந்துச்சு. ஒரு ஆள் அங்கே இருக்கிற பிள்ளையார் கோயிலில் 27 தேங்காவை பட்டுன்னு உடைச்சான். அப்போது ஒரு லேடி வந்து சாமி ரசம் சாதம் சாப்பிட்றியா அப்படின்னு அவர் கேட்டால், குடும்பமான அவருடைய திருவோட்டில் ரசம் சாதத்தை வாங்கி பிசைஞ்சு என்னை இப்படி கையை பிடிக்க சொல்லி அதில் வச்சுன்னே வந்து சாப்பிட்டுனார். இப்படியே சாப்பிட்டுனே இருந்தேன். கையை கழுவிட்டு குடிச்சிடுனார். இப்போ நான் 48 நாள் எந்த அண்ணாமலையாருக்காக எங்கிட்டு உட்காந்துருக்கணும், அது அவர் 45-50 வருஷம் பாடுபட்டு சேர்த்து வச்சுருக்காரு. அந்த எனர்ஜியை அவர் சேர்த்து வச்சுருக்காரு. இப்போ அவருக்கு உத்தரவாதி எனக்கு கொடுக்க சொல்லி. ஸோ ஐ காட் இட் ஃப்ரம் ஹிம். இதெல்லாம் ஆச்சு. ஒரு தடவை நான் கோடிசாமி கிட்டே போகிறேன். கோடிசாமி எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். அவர் தாத்தா அங்கே போகும் இங்கே போகும் அப்படின்னா, நான் உனக்கு கொடுக்கணும்னு வச்சுட்டு இருக்கேன், நீ என்ன புட்டபத்திக்கு போகிற திருவண்ணாமலை போகிற அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம். வாய் மூட்டின்னு இருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அவர் எதுக்காக இதை சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் அவர் 1995 இல்லை 94 உயிர் இந்த உடம்பை விட வேண்டிய நேரம். அவர்கிட்ட யாரெல்லாம் போனாங்களோ, அழகர் நம்பியார் ஒரு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் போலீஸ் போனான். நானும் மதுராஜ் மன்னாடி சிவசங்கர் தாத்தா அப்படின்னு. அவன் தாள் என்ன தேடி வந்தான். முகமது இக்பால்னு ஒருத்தர் அங்கேயே மண்ணடியிலே இருந்தார். அவர் கோடிசாமி தான் நாகூர் ஆண்டவர். அவரை பற்றி சினிமா எடுத்து இந்த படத்தை வெளியிடுவானான்றார் கோடிசாமி. அப்படியே விட்டான். அவன் இந்த ஆள் என்ன தேடி வந்தான். மகாகவி பாரத நகரில் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் தனிகாச்சலம்னு ஒரு என்ஜினியர் படிச்சுன்னு இருந்த காலத்துலேருந்து கோடிசாமி தெரியும். ஒய்ஃபு டாக்டர் பூர்ணிமான்னு மகாகவி பாரத நகர் டாக்டராக இருக்காங்க. அந்த ஆள் வந்து கோடிசாமி எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து தெரியும், அவர் உங்ககிட்ட வரப்போகிறாராம் என் அனுப்பிச்சார் அப்படின்னார். அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இதுக்கு முன்னாடி கூட ஒன்று நடந்தது. மாணிக்கம்னு ஒரு ஆள் ஆயில் பெயிண்டிங் ஒன்று பண்ணாங்க கோடிசாமி 6 அடியில். அதை ஒரு சின்ன மினி வேனில் எடுத்துக்கிட்டு போகிறான். நான் கோடிசாமி சீட்டு விட்டு எழவே மாட்டார். கீ கொடுத்த பொம்மை மாதிரி அந்த மொட்டை மாடிக்கு வந்து மதராஸ் தாத்தா சிவசங்கர் அப்படின்னு அந்த வேனை எடுத்துக்கிட்டு நேராக மண்ணடிக்க வந்தாங்க. அந்த படம் வந்து எனக்கு நான் உட்காந்து ஜனங்களை பார்க்குற இடத்துல சீட்டுக்கு பின்னாலே இருந்துச்சு. 48 நாள் ஆனோடனே உலகத்தந்தை கோடி மகான் படத்திறப்பு விழா அப்படின்னு மியூசிக் அகாடமியில் பெரிய விழா பண்ணேன் நான். அந்த இன்விடேஷனில் கோடிசாமி நிற்பார் தாமரை மலர் மேலே. ஒரு ரவுண்டுக்குள்ளே என் ஃபேஸ் இருக்கும். இதை எடுத்துன்னு சாமிக்கிட்ட போகிறேன். போயிட்டு சாமி உங்கள் படத்திறப்பு விழா நடத்த போகிறேன் அப்படின்னு அவர் படத்தை இப்படி தள்ளிட்டு எந்த ரவுண்டு படம் இல்லை அதை தூக்கி இப்படி தலைமையில் உட்காந்து சிரித்தார். இப்படியெல்லாம் நடக்கும். ஸோ சிவசங்கர் பாபா இன்றைக்கி எத்தனை பேருடைய பவரை வாங்கிட்டு ஜாலியாக பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுன்னு உட்காந்துக்காரு. இதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா? நீ எதிர்பார்க்குறதெல்லாம் ஒரு காவி குச்சி தாடி மொட்டை. நான் அதெல்லாம் இல்லைன்னாவே உனக்கு நம்பிக்கை வர மாட்டேங்குது. நான் எந்த நிலைகளில் இருக்கேன்றது உனக்கு தெரியவே தெரியாது. சிவசங்கர் பாபா கான் டு செலஸ்டியலைஸ் அது உனக்கு புரியாது. பங்களாதேஷில் ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார். பூட்டோக்கு பெனசிர் பூட்டோக்கெல்லாம் ஒரு குரு. அவர் பேர் அப்துல் ரஹ்மான் சிஷ்டி. அஜ்மீர் தர்கா இல்லை, சிஷ்டி வம்சம் அதில் வந்தவர். அவர்
அவர் சிட்டகாங்கல் இருப்பார். நான் பங்களாதேஷ் போனபோது என் ஃப்ரெண்டு எக்ஸான் மொபைலில் அங்கே பெரிய போஸ்ட்டில் இருந்தார், குணான்னு சொல்லி மலேசியாக்காரர். அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன், இந்த மாதிரி சிட்டகாங்கல் ஒருத்தர் இருக்காருனாங்க, பூட்டை தூக்கில் போடுவாங்கன்னு அவர் சொன்னார். அவர் நம்பலை, கெட் அவுட்டுன்ட்டார். அதுக்கப்புறம் அவர் தூக்கில் போடுற போது மேனேஜரை கூப்பிட்டு, அந்த ஆள் சொன்ன மாதிரி பார்த்து தூக்கில் போயிட்டுருக்க, அதனால் நீ போமா அவரை போய் பாருன்னு. அந்தம்மா அவரை பார்க்கறதுக்கு வரா. நீ நாட்டில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக போகிறேன்றார். இவன் சொல்கிறேன், எங்கள் நாட்டில் கொடுங்கோல் ஆட்சி, டிக்டேட்டருடைய ஆட்சி நடக்குது, எப்படி நான் போய் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவேன்னு. ஏரோப்ளேனில் மாம்பழ கூட உருளும், அப்போ ஆயிடுவேன்னார். அதே மாதிரி யாரோ ஏரோப்ளேனில் மாம்பழ கூடையில் பாம்பு வச்சு அவன் செத்துவிட்டான். எலெக்ஷனில் பெனசிட் வந்துட்டான். அவன் திருப்பியும் அவரை போய் தேங்க்ஸ்கிவிக்காக பார்த்தான். இது நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன். நான் அவரை பார்க்கறதுக்கு போகிறேன். நான், குணா, அவருடைய டாக்டரு 2 பேர், சன்னு, அவங்க ஒய்ஃபு, அவங்க ஆஃபீஸில் எக்ஸான் மொபைலில் வேலை செய்கிற ஒரு 10-15க்கு மேலே இருக்கும், எல்லாம் பெங்காலி பாய்ஸ் எல்லாம் வந்தானுங்க. நான் உள்ளன்னு வழியிறேன். அவர் இருக்கிற இடம், அவரை இதுக்கே வந்திருந்தார், அன்றைக்கி டாக்காக்கே வந்திருந்தார். நான் உள்ளே நுழைஞ்சி இப்படி படியேறி போகிறேன். அவர் என்னை பார்த்த உடனே சொன்ன முதல் வார்த்தை, அல்லாஹ் ஹேஸ் கம் டு பிளஸ் மீ அப்படின்னு. முஸ்லீம் ரிலிஜனில் முகமது நபி கூட நபி தான், தூதுவர் தான், அல்லான்னு சொல்லவே கூடாது, மகாபாவம். அவ்வளோ பெரிய ஆள் என்னை பார்த்து அல்லாஹ் ஹேஸ் கம் டு பிளஸ் மீ அப்படின்னாரு. என்னை கைப்பிடிச்சி எடுத்துன்னு போய் ஒரு திவானுன்னுவாங்க, அது மேலே உட்கார வச்சு ஒரு கூடை நிறைய பூ எடுத்து என் தலை மேலே கொட்டி எதிரில் மண்டி போட்டு உட்காந்து நமாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆளுங்கள்லாம் கூப்பிட்டு காலில் விழு அப்படின்னா. அவங்க விழக்கூடாது முஸ்லீம் ரிலீஜனில், நான் விழுறேன், நீங்கள்லாம் விழுங்க. அப்போ அவங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சைவ சாப்பாடு பண்ண சொல்லி ஒரு டேபிளில் புது பெட்ஷீட் போட்டு அதில் பரிமாறிட்டு, நான் சாப்பிட்டு முடிக்கிற போது கை வச்சுன்னு என் எச்சு பிளேட்லேருந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொடுன்றாரு. நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு கையிலேருந்து எடுத்து கொஞ்சம் வாயில் போட்டுக்கினார். அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஆளுங்களெல்லாம் பார்த்து அவர் சொல்லிக்கினே வர்றாரு, அதுதான் இது. Allah has come to see me. He has the face of God. Allah and him are the one and the same. God himself has come to see me, for I am small and I seek his advice and blessings. அவ்வளோ பெரிய ஆள் சொல்கிறாரு, கடவுளே என்னை பார்க்க வந்திருக்காரு, நான் ரொம்ப சாதாரண ஆள், அவருடைய என்ன சொல்கிறது கைடன்ஸ்க்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். He is the great and greatest of all gods of the world. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கடவுளோட இவர் தான் பெரியவர். He has the power to give life to the dead. செத்து போனவங்களோட இவர் நினைச்சா பிழைக்க வைப்பார். All the angels in heaven come to him and seek his blessings. எல்லாரும் தேவர்கள்லாம் இவரை பார்த்து இவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கி போகிற நிலையில் இவர் இருக்காரு. He is the greatest elephant of elephants. யானைகளுக்கெல்லாம் பெரிய யானைன்னா பிள்ளையாருன்னு அர்த்தம். He has the full power of Shiva, Parvati, Lakshmi and all the gods put together. பூரண பிரம்மம், எல்லா கடவுளுடைய எனர்ஜியும் ஒரே பாடிக்குள்ள. When he looks at you, God is seeing you. அவர் ஒன்று பார்த்தா கடவுள் ஒன்று பார்த்தாருன்னு நீ கேரண்டி எடுத்துக்கலாம். And your sins will henceforth be removed. பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும். When he touches you, God is touching you. அவர் ஒன்று தொட்டாருன்னா கடவுள் ஒன்று தொட்டாருன்னு, அவர் ஒன்று ஒரு பழம் கொடுத்தா கடவுள் உனக்கு கொடுத்தாருன்னு நினச்சிக்கோ. All your karmas are dissolved and obstacles removed. தடைகள் விலகும். Whatever he asks, God will readily give unto you. யாருக்காக அவர் எதை கேட்டாலையும் கடவுளர்கள் உடனே கொடுத்துருவாங்க. If he wants, even this building will turn into gold. அவர் நினைச்சா ஒரு சாதாரண கட்டடம் கூட தங்க மாளிகையா மாறிடும். He is the lion who has the power within him, given by none other than the gods themselves. இவர்கிட்ட நரசிம்மர் என்ற சிங்க சக்தி இருக்கு, அது கடவுளே கொடுத்திருக்காரு இவருக்கு. To unite the world. உலகத்தை ஒன்னாக்கிறதுக்காக வந்திருக்காரு. He can bring out the lion from his heart to tame the world. What is good in all religions, God has taught him even எல்லா மதங்களில் இருக்கிற எல்லா நல்ல விஷயங்களையும் கடவுளே இவருக்கு நேரடியாக கற்றுக் கொடுத்து தான் பூமிக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு. His face is as beautiful as that of the face of God. The sun god himself is at his feet, and so are the moon and stars. இவர் காலில் சந்திர சூரியர்கள் தவம் இருக்கிறார்கள். He is the embodiment of the purest love, and it flows endlessly and readily to one and all. கலங்கமற்ற அன்பை இவர் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி பாஸ் ஆன் பண்றாரு.
He has undergone tremendous sacrifice to reach this level. இந்த உயரங்களை இவர் தொடுவதற்காக எவ்வளோ தியாகங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. He is the master of management அவர் மேனேஜ்மெண்ட்னா நிர்வாகத்தில் கைத்தேர்ந்தவர். and operates with a system which was taught by God. இவருடைய மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் கடவுளே இவர் கற்றுக் கொடுத்து தான் பூமிக்கு அனுப்பிச்சாரு. He has no wants, for all his wants have been granted already by God. அவருக்கு எந்த தேவையுமே இல்லை. இவருக்கு இதெல்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் கடவுள் நேரடியாகவே இவருக்கு கொடுத்துட்றாரு. இதெல்லாம் அவர் சொன்னது. நீங்கள்லாம் பார்க்குறீங்க, நான் பேங்க்கில் ₹1 கடன் வாங்குறதில்ல, இவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷனை பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளோ கோயில்கள் கட்டியிருக்கேன், சர்ச்சு கட்டியிருக்கேன், மசூதி கட்டியிருக்கேன், புத்தர் கோயில் கட்டியிருக்கேன், ஜெயின் கோயில் கட்டியிருக்கேன், பணத்தை கையாலும் தொடுவதில்லை. ஆனால் இவ்வளோ நல்ல பீஸ்ஃபுல் ஆம்பியன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எல்லா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் காடையும் என்னுடைய உடம்புல இருந்து வெளிப்படுத்தி ஒவ்வொரு கடவுளும் எப்படி இருக்கோங்கிறத இங்கே நல்லா ஃபோட்டோ கேலரி மாதிரி போட்டிருக்கேன். நான் காட்டாத கடவுளுடைய ஃபார்மே கிடையாது. நாட் ஓன்லி ஹியர், நான் பெருத்த ஆஸ்திரேலியா போன போது அவங்க கேட்டாங்க எங்கள் ஊரில் வருமானம் வரும்னு. ஸோ அவங்க ஊர் யாகத்திலேயே நான் கிருஷ்ணரையும் பிள்ளையாரையும் வர வச்சு காட்டினேன். இங்கே கூட போட்டிருப்பாங்க அந்த படத்தை. ஸோ மைண்டில் நினச்சா அது நெருப்பில் வந்தாச்சுன்னு கொடுத்து போகும். இப்படி எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு காலெலாம் கடன் இல்லை, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை, யார் தேவையும் எனக்கு தேவையும் இல்லை, இல்லையே உட்காந்து என் வேலையை நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். இதெல்லாம் மக்களுக்கு புரியாது, அவ்வளோ சீக்கிரம் புரியாது. ஏன்னா அவன் ஒரு என்ன சொல்கிறான், இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ்டு ஆர் ஒரு பர்சனாலிட்டி கல்ட்டில் மாட்டிக்கிட்டு ஒரு சாமியாரை தேடுறான். எனக்கு என்ன தலையெழுத்து இல்லை. உலகத்தில் என் ஜாதகம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஜாதகம். ராமாவதார காலத்தில் நான் ராமராக இருந்தேன், மகாபாரத காலத்தில் துரோணாச்சாரியாராக இருந்தேன். இது மாதிரி நான் என்னவாலாம் இருந்தேன் உலகத்தில்ன்றதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். நாங்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கேன். பட்டினத்தாராக இருந்தேன். பட்டினத்தாராக இருந்தபோது சோழ நாட்டினுடைய ராஜாவோட நான் பணக்காரனாக இருந்தேன். அவன் ஒரு நாள் பொறாமையில் என்னுடைய வீட்டு முன்னால் இந்த முத்து பந்தல் எரிச்சான். மறுநாள் கத்தால மாணிக்க பந்தல் போட்டேன். இப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடைசியாக இது என்னுடைய வைண்டிங் அப், இனிமேல் உலகத்துக்கு வரமாட்டேன், இதுதான் என்னுடைய லாஸ்ட் பர்த்து. ஸோ தேவைகளே இல்லாத நிலையில் நம்ம உட்காந்துருக்கோம். எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு ஒன்று பண்ணுறதுக்கு கூட ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் உட்காந்துக்கிற இடம்லாம் இவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது பாரு. எல்லாம் நீங்கள் தான் பெருக்கிறீங்க, நீங்கள் தான் முழுகிறீங்க, பூஜை பண்ணுறதெல்லாம் நீங்கள் தான், பரிமாறுறதெல்லாம் நீங்கள் தான். எல்லாம் ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும். நீங்கள் உட்காந்த உடனே அவங்க டிசிப்ளின் வாங்கிறதுக்கு குழந்தைங்க ஓடி வந்துடுவாங்க, கை கழுவுறதுக்கு தண்ணி கொடுப்பாங்க, ஒரு பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் இருக்கும். எந்த கோயிலுக்கு வேணாலும் போய் பாரு, சந்தை கடை மாதிரி இருக்கும். தீபாவளிக்கு துணி எடுத்த கதையெல்லாம் பேசின்னு உட்காந்துருப்பாங்க. இங்கே எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் யாரும் ஆர்டரும் பண்ண மாட்டாங்க. அதே தானாகவே ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தருக்கு ஒரு டிசிப்ளினில் தான் வந்துடும். யாருக்கு தலையெழுத்து நல்லா இருக்கோ அவங்க வருவாங்க. இப்போ மேடம் பேர் பாலின், அவங்க பெருத்த ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க. எனக்கு விச் இயர் ஐ நோ யூ? 25 years. வருஷம் இங்கே வருவாங்க, ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ். ஒன்றும் பேச மாட்டாங்க. இத்தனைக்கும் லாங்குவேஜ் இஸ் எ பேரியர் இல்லையா. இங்கே பாடுற பாட்டுங்க அது இப்போ நான் பேசுறது கூட அந்த அம்மாவுக்கு புரியாது. ஆனால் she enjoys this silence, sits and goes. அண்டு பெரிய பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பெரிய மைனிங் டவுனில் she was running a big cafeteria type, supplying food and other things. And she was a qualified nurse also. And எல்லாம் எதுவுமே வேணாலும் கண்டென்ட் ஆகிட்டு ஜாலியாக வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் 21 உட்காந்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் போயின்னு இருப்பாங்க. ராம மந்திரவ ஜபிசோ, ஓ ராம மந்திரவ ஜபிசோ, ஏ மனுஜ ராம மந்திரவ ஜபிசோ, ஏ மனுஜ ராம மந்திரவ ஜபிசோ. ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿ ನೀಗೆಡಬೇಡ, ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿ ನೀಗೆಡಬೇಡ, ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಬಾಮಿನಿ ಗೊರೆದೀಗ, ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಬಾಮಿನಿ ಗೊರೆದೀಗ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ. ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಾರಮೇವ ಮಂತ್ರ,
ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಾರಮೇವ ಮಂತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಭಕ್ತಿ ರಸಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಒಮ್ಮೆ ತೋರುವ ಮಂತ್ರ ಭಕ್ತಿ ರಸಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಒಮ್ಮೆ ತೋರುವ ಮಂತ್ರ ಸುಖ ನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸುಖ ನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಓಂ ಜೈ ಶಿವ ಶಂಕರ ರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗತ್ ಪರಿಪಾಲಕರೇ ಆದಿ ಶಂಕರ ಅವತಾರ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕರೇ ಓಂ ಜೈ ಶಿವ ಶಂಕರರೇ. அன்னையும் தந்தையும் நீவென்றறிந்தும் அன்பில் நனைகின்றோம் சுவாமி அன்பில் நனைகின்றோம். ஆசானும் இறையாகிய தேவா நின்னடி பணிகின்றோம் ஓம் ஜெய சிவசங்கரரே. கைலையை பன்முறை வலம் வந்தாய் ஓ கருணாகர கீர்த்தி சுவாமி கருணாகர கீர்த்தி. மயிலையில் நின்று வரம் தருகின்றாய் மங்களகர மூர்த்தி ஓம் ஜெய சிவசங்கரரே. ஆனந்த சாகரம் தனிலம்மையாழ்த்தும் அற்புதாருள் ஜோதி சுவாமி அற்புதாருள் ஜோதி. ஆரத்தி செய்து பாடி மகிழ்ந்தோம் அருள்வாய் பரஞ்சோதி ஓம் ஜெய சிவசங்கரரே. நாராயண நாராயண ஓம் சத்யநாராயண நாராயண நாராயண ஓம் நாராயண நாராயண ஓம் சத்யநாராயண நாராயண ஓம் சத்யநாராயண நாராயண ஓம் ஓம் ஜெய சிவசங்கரரே. அம்மையோடு அப்பனென வந்தவர்க்கு மங்களம் ஆசானும் தெய்வமுமாயானவர்க்கு மங்களம் இத்தரை துயர்கள் எல்லாம் தீர்ப்பவர்க்கு மங்களம் ஈஸ்வராவதார சிவசங்கரர்க்கு மங்களம்.